ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੇ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 147 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਲਵਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 148 पेज नंबर जड़ा है विद्यार्थी आप हल करन ओ सैकेंड पैराग्राफ। चुप चुप कल जेड़ा मरीज़ मिलिया सी उसदे आउण दा वेला है। मैं तैनूं दिखा देंगा कि डॉक्टरी विच मेरी प्रैक्टिस किन्नी चलदी है। जे ना सुजान सिंह दी हट्टी भुल जाए पर इस लई रता सबर दी लोड़ है। सबर सबर किसे गल लई पैसे मंगो। अज इस धोबी दे पैसे जरूर दे देना। बड़ा झगड़ालू आदमी है, पठान है पठान। उपरोक्त वार्तालाप किहड़े पात्रां विचकार होई। सो सब तो पहला तुसीं दसना आ कि जिहड़ी तुहानूं वार्तालाप दित्ती गई है यह वाली ये किहड़े दो पात्रां दे विचकार हो रही है। सो ये जिहड़ी वार्तालाप आ ये इकांगी दे दो मुख पात्र डॉक्टर पलटा ते ओदी पत्नी सतवंत। ठीक है, सतवंत ते प्यारा सिंह पलटा दोनों जड़े आ इकांगी दे मुख पात्र आ। उन्हां दे विचकार यह जिहड़ी वार्तालाप हो रही है और ये वार्तालाप जिहड़ी है उस समय हो रही है जदों सतवंत जिहड़ी है वह डॉक्टर पलटा दे काम तो खुश नहीं सी और वो जिहड़ी है चाहुंदी सी कि डॉक्टर पलटा जिहड़ा है वो अपनी डॉक्टरी प्रैक्टिस छड्ड के कोई होर काम धंधा करे। पर जिहड़ा डॉक्टर पलटा है वो इसलिए तैयार नहीं सी। वो हमेशा जिहड़ा है की कहंदा सी कि उन्होंने जिहड़ा है थोड़ा बहुता सबर करन दी लोड़ है। सबर करन दी लोड़ है, हौली हौली जिहड़ा है उहदा काम अपने आप ही चल पवेगा। सो इत्थे जिहड़ा है डॉक्टर पलटा ते उहदी पत्नी सतवंत दे विच जिहड़ा है आपसी वार्तालाप का मुख जिहड़ा विशा है इस विषय ते हो रहा आ कि जिहड़ी सतवंत आ डॉक्टर पलटा नूं अपना काम धंधा बदलण लई कहंदी है। पर जिहड़ा डॉक्टर पलटा है वो उन्होंने झूठे दिलासे दिंदा नज़र आउंदा आ कि उन्होंने सबर करन दी लोड़ आ, हौली हौली उहदा काम जिहड़ा है वो अपने आप ही चल पवेगा। और इसका मुख्य कारण ये सी कि डॉक्टर पलटा की जिहड़ी डॉक्टरी प्रैक्टिस है ना वो बिल्कुल जीरो सी। कोई भी जिहड़ा मरीज़ है उहदे क्लीनिक दे विच वड़न लई तैयार नहीं सी। दूसरा क्वेश्चन है सुजान सिंह कौन सी ते इत्थे उस बारे चर्चा क्यों हो रही है। सुजान सिंह जिहड़ा सी ओदी चांदनी चौक दिल्ली दे विच, ठीक है, चांदनी चौक दिल्ली दे विच दुध दही दी दुकान सी। ठीक है, और इत्थे जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤਵੰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਵੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ खुद ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 20 ਕੁੰਡੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤਕੜਾ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਤਵੰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਧੋਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਧੋਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ, ਠੀਕ, और फिर तुसी दसना आ कि जिहड़ा रमज़ान धोबी है ना वो कौन है। विच लाइना च आया बेटे कि वो पठान सी। ठीक है, और तीसरी गल सानू पता लगी है कि बड़ा झगड़ालू आदमी सी। उन्होंने तुहानू पुछया ना कि तुहानू धोबी बारे की पता लगता है। सो तुसी दसना आ कि इकांगी दे विच ਜਦੋਂ ਸਤਵੰਤ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਧੋਬੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਠਾਨ ਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਝਗੜਾਲੂ ਆਦਮੀ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧੋਬੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਲੜਾਕਾ ਤੇ ਝਗੜਾਲੂ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਪਠਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੌਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤਵੰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਲੜਾਕਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੋਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪਠਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਲੀਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸક્ષਮ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ, ਯੋਗ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼, ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਜਾ, ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਪਾਤਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤਵੰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ, ਔਰ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਦੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਦੇਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਰਾਜੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 28 ਦੇਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਕਾਹਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਗੈਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਗੁਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੋਲ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਭੇਤ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਗੁਰ ਮਤਲਬ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪੋਲਮ ਪੋਲੀ ਹੋਣ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਠੱਕ ਠੱਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤਵੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰੁਤਬਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸਤਵੰਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਤਵੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਤਵੰਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੂੜੀ ਛੱਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਤਵੰਤ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰਪੋਕ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਧੋਬੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਆ ਸਤਵੰਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ, ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ, ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਦਵਾ ਘਾਲ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਦੰਦ ਉਖੜਵਾ ਕੇ ਮਸਨੂਈ ਦੰਦ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਨੂਈ ਦੰਦ ਅਸਲੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਰੋਗ, ਨਾ ਦਰਦ ਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਆ? ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮਸਨੂਈ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਮਸਨੂਈ ਦੰਦ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮਸਨੂਈ ਦੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦਰਭ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਨੂਈ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਝੰਡਾ ਮੱਲ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਝੰਡਾ ਮੱਲ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮਸਨੂਈ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 300 ਰੁਪਏ ਮਿਲਨੇ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਦੰਦ ਉਖੜਾ ਕੇ ਮਸਨੂਈ ਦੰਦ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਰੋਗ ਨਾ ਦਰਦ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਭਿਜਵਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਮਿਲਨੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਝੰਡਾ ਮੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 300 ਰੁਪਏ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 33 ਰੁਪਏ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1 ਘੱਟ 100 ਮਤਲਬ 99 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਝੰਡਾ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 300 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਧਾਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਝੰਡਾ ਮੱਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਢਿੱਡ ਫੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਝੰਡਾ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਝੰਡਾ ਮੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖੋ 30 ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਊੜੀ ਵੱਟਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਮੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਿੰਡ ਫੂੜੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 33 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 99 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, 1 ਘੱਟ 100, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆਨਸਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮਰੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਭਿਜਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਡਾਕਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਘੁੱਟ ਭਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋੜਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ 1 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਦੀਵਾਨ, ਕੱਲ ਰੁਪਇਆ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ, ਝੂਠੇ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਵਪਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 33 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 99 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਮੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਰੁਪਇਆ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਝੰਡਾ ਮੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਮੱਲ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਮਿਲਣੀ ਆ।
ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ 29 ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਝੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡੀ, ਮਤਲਬ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਰੜ ਬੜੀ, ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਅੱਧ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਪੱਗ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਉੜੀ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਵਾ ਵਰਤਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਚ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਿਉੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਅੱਧ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢਦਾ ਏ। ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਾਓ, ਝੱਟ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਲੂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੁੱਲੂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲੂ ਹੈ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੂਪ ਇਹ ਸਤਰਾ ਆਖਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁੱਲੂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ। ਆਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਰੂਪ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈੱਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5-7 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। 34 ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ पेज नंबर 36 ਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਯਾਰ ਛੇਕੜ ਜੋ ਤੇਰਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਨ ਫਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਲਈ ਲਾਲ ਰਬੜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਊਡਰ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ, ਮਸੂੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਜਾਪਦੇ
ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਲ ਰਬੜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਰਬੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਮਸੂੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੋਣ। ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਲਾਈ ਗਈ? ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਖੰਡ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰੂਪ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਭਾਬੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਬਣਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ब्लेस यू एवरीवन।